जय भीम नव बुधाए सांझियां विचारां अज के एपीसोड के ਸਰੋਤਿਓ आप जी बहुत बहुत वेलकम स्वागत तुहाडा। अज जिहड़े सबजैक्ट ते असीं गल करनी है उत्ते जाण तो पहलां मैं एक दो जिहड़े मैसेज मैनूं आए उन्हां तुहाडे नाल साझे करने चाहना। अज पंजाब विच काफ़ी मुद्दा एक फैलिया हुआ है, काफ़ी जोर शोर नाल। मैनूं बहुत सारे सज्जणों के फोन आए ਉਹਦੇ बारे गल करने, क्योंकि जो थोड़े प्रोग्राम पहला अलीके होंगे आ वो मुताबिक तुसीं गलबात करनी हुंदी, सब कुछ अरेंजमेंट किया हुंदा, प्रिपेयर किया हुंदा। तो मैं यही इस करके दस रहा क्योंकि करोना के बारे भी बहुत अजकल काफ़ी सीरीयस शुरू हुई है, ये बारे भी लेट ऑन होए किसी पहला प्रोग्राम तैयार कर लिया सीगा। कोई भी मसला साडी नज़र तो बाहर नहीं होंदा, क्योंकि जब तुसीं प्रोग्राम करने होंदे तुहानूं पता हुंदा किहड़ा प्रोग्राम कदों करना, की हो रहा। कुछ खास वजह करके वो मुद्दे नहीं किए जा सकते कई बारी, क्योंकि थोड़ी अपनी प्लैनिंग होंदी, अपना टाइमिंग होंदी है। जिहड़ा मुद्दा असीं लैके आए इस समाज के नाल बहुत वज्जा हुआ है, ये बहुत सारे नैगेटिव पक्ष हैं जो असीं देखते हैं, लेकिन इस समाज का हिस्सा है। प्रोग्राम ते एक्चुअली मुद्दे वाल जाण तो पहला आओ मैं थोड़ा एहतराम करा देवां, थोड़ा मैं मेल करा दईए, थोड़ा तारुफ करा दईए। डॉक्टर साहब जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू। अज आप जिते आप गल करनी है वो ये है कि भी इंसान कई दफ़ा मजबूरी कारण दूसरी शादी कर लेंदा। हाँ जी, हालात होंगे इंसान दे। ये कोई मुद्दा बहुत हासे मखौल या खुशी वाला नहीं है, लेकिन जो दूजा ब्याह इंसान करांदा वो भी मुसीबत का मारिया होंदा, कुछ हालात इदां दे होंदे इंसान दे करा लेंदा। लेकिन जदों वक्त आउंदा ढैंदी उम्र वाल जिहड़ा इंसान है वो इस दुनिया नूं अलविदा कह जांदा, लेकिन जिहड़ी वो पिछे औरत रह जाती, क्योंकि अपने समाज के रवायत है कि जिहड़ी औरत आ वो मर्द तो उम्र में थोड़ी छोटी होनी चाहिए है। तो उम्र के मुताबिक भी बहुत बारी हसबैंड जिहड़ा वो पहला दुनिया तो कूच कर जाता, लेकिन वो कूच करन तो बाद विच जिहड़े पहली मैरिज के बच्चे होंदे आ वो पहली गल तो सुभाविक है कि वो माँ स्वीकार नहीं करते कि माँ इंसान की एक ही होंदी है। लेकिन उस तो बाद जिहड़ी औरत ने उस मर्द नाल शादी करके अपना घर वसाया हुंदा, मर्द की मतलब वो हसबैंड की मौत तो बाद विच उसदा जिहड़ी उहदी हालात हुंदी है, उहदे जिहड़े अधिकार हुंदे आ उन्हां बारे आपां अज गल करनी है कि वो कोई सुरक्षित नहीं हुंदी, उन्होंने किसी पासों किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलती, जां उत्ते होर बहुत मुसीबतों का एक तरह तूफान आ जाता मौत तो बाद। एक तो ਜਿਹਦੇ लड़ लगी वो नहीं रहा, दूसरा ये कि भी उदों बाद ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किलों का सामना करना पैंदा, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ कि इज्जतदार नहीं है ना। तो आप इस विषय पर गल करनी है कि भी वो जी जिंदगी बाद सिंगल मदर बन के रह जाती है, वो कि मुसीबत वो जो अधिकार आ जोड़े राइट्स है वो जिंदगी के राइट उन्होंने तो भी वांझा होना पै जाता। तो आप इस इत्ते विचार करनी है कि भी किहड़े हालात हैं जिन्हां बारे ख्याल रखना चाहिए, जां क्यों अधिकार नहीं मिलते, कानूनी हक की है, समाजिक साडा जिहड़ा भाईचारा आ वो इस रिश्ते नूं किद्दां देखदा ते किद्दां निभाउंदा है। ये ते आपां विचार करनी है। तुसीं भी 5 मिनट ठहर के तुसीं फोन करके अपने विचार साझे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जिहड़ा विषय है बहुत गंभीरता वाला। हाँ जी, हाँ जी। इहनूं तुसीं जिहड़े संस्कार आ उन्हां दी वैल्यू और जिहड़े अधिकार आ उन्हां दी वैल्यू तुसीं किद्दां देखदे हो? पहली गल तो यह है भी जिहड़ा असीं लेबल लाउने ना जिहड़े संस्कारां दी तुसीं गल करदे हो, हाँ जी,
ਲੇਬਲ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਈਏ। ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸੱਸ ਰਾਣੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈਂਗ ਹਰ ਬੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆਲਵੇਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਲਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਘਿਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਵਾਟ ਦਾ ਹੈਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6-6, 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਬਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੂਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਾਮ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਲ੍ਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟਦੀਆਂ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਡਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੇਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਸ ਲੋਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾਇਆ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਮਦਰ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਦਰ ਕਰ ਲਓ ਨਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਦਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੂਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣੀ ਲੂਣਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਉਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਟਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 1-2 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 2-2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵਿਚੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਛੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦ ਸਹੀ ਆ ਔਰਤ ਗਲਤ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ।
तो जे मर्द औरत नाल कर वो भी गलत है। जो धक्का नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए गल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं गल करता सी कि भी जी ज़्यादा तौर पर की हो रहा, आप गल की सी स्टैप मदर्स की। हाँ जी। जनरल नहीं, जिस बंदे ने ब्याह ही नहीं कराया वो चाहे छोटी उम्र करा लो चाहे बड़ी करा लो, वो मसला आप अज डिस्कस नहीं करते। आप डिस्कस करते हैं कि भी जी स्टैप मदर होंगी है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਖਿੱਚਿਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਅਫਰੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਧਵਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਡੋਪਟਡ ਮਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਰੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਸਕ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੂਲਟੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਰੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਫ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ,
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਓਪਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨ ਟਾਕ? ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਬੀਨ ਹੇਟਡ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਵਾਈਫ ਮਰ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਆ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਤਰਸਯੋਗ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆਦਮੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਜਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਯੰਗ ਔਰਤ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਣ ਕੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਨੂੰ 50 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਆਦਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੌਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੈਵਰ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਲਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਦ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਜਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੌਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। that must be granted। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਬਾਪ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਇੱਥੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ 25-24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬੀ ਔਨੈਸਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 2-4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕੰਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਕਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ, ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਲੀਮ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਰਤਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਲੰਡਨ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ 2-2 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
गल ये है कि भी वो करती है क्योंकि बच्चे ने दूजी मां स्वीकार नहीं करनी होंगी कि मां एको ही होंगी हर इंसान की, तो दूसरी नहीं करते। बाकी ने जो सलूशन दसिया समाज में बदलना चाहिए, ये मैं उन्होंने बहुत बहुत वधिया उन्होंने गल की है। मैं समाज सामने मैं अज लिए एक कविता लैके लिया, मैं थोड़ा जरूर सुनानी चाहना कि भी जो लोग आ असी आप घट सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं उन्होंने ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये समाजिक नुक्स साढ़े विच। तो मैं कविता लिखी है भी अजीब जिहा व्यवहार तेरे शहर विच, अजीब जिहा व्यवहार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच। अजीब जिहा व्यवहार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच, कहनी अते करनी विच है फर्क बड़ा, कहनी अते करनी विच है फर्क बड़ा, कहनी अते करनी विच है हाँ। अजीब जिहा व्यवहार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच, कहनी अते करनी विच है फर्क बड़ा, हालत ने बसों बाहर तेरे शहर विच। गल बकड़ी पा मिलदे नज़रां होर किते, गल बकड़ी पा मिलदे नज़रां होर किते, भोरा भी नहीं प्यार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच। लोड़ पैण ते भाजी भाजी करदे ने, लोड़ पैण ते भाजी भाजी करदे ने, सब मतलब दे यार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच। सधारण गल भी गाल बिना कोई करदा नहीं, सधारण गल भी गाल बिना कोई करदा नहीं, की पंजाबी दा सत्कार तेरे शहर विच। सधारण गल भी गाल बिना कोई करदा नहीं, कैसा पंजाबी दा सत्कार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच। हिंदी इंग्लिश फारसी वधिया हर थां, हिंदी इंग्लिश फारसी वधिया अपनी थां, नहीं पंजाबी दा सत्कार तेरे शहर विच। हिंदी इंग्लिश फारसी वधिया अपनी थां, नहीं पंजाबी दा सत्कार तेरे शहर विच। गबरू पुत्तर हो गबरू पुत्तर रोड़ दिते ने नशियां ने, गबरू पुत्तर रोड़ दिते ने नशियां ने, काहदी ये सरकार तेरे शहर विच। धर्म है कुछ वधिया लिख के छड़ जाइए, धर्म है कुछ वधिया लिख के छड़ जाइए, हो जो शहर सुधार तेरे शहर विच। अजीब जिहा व्यवहार तेरे शहर विच, लोग नहीं वफादार तेरे शहर विच। असीं समझदे कि लोग आ सानू भी थोड़ा जिहा सुधार अपने आप करना चाहिए, तां कि असीं हालात नूं समझ के पहली तां गल तुसीं अपना जिहड़ा अपना आप सुधार करो, दूजियां बारे सुधार तुसीं नहीं कर सकते। जिद्दां कोई बंदा अपनी जिंदगी बतीत करदा उहनूं उदां कर देनी चाहिए है। बहुत सारे केसेस विच आपां गल मतेर मान की करते हैं, बहुत सारे केसेस विच ये देखा है कि भी तीन आदमी खुश होंगे, वो अपना परिवार ही संभाल रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इर्द गिर्द वो उन्हें टीका लाना न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी सिखाली जाना, बच के रहो जो जो रोटी खाओगी तुसीं नाल ना खाओ। मैं बहुत बार ये गल देखी है, रोटी जो खाओगे देखियो पहला कोई दाल कदों बनाउंदी है किदां करदी हो, जानी वो बच्चों को जानी बच्चे जिन्ने मर्जी तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 400 ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, 12-13 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਖੁਰਾ 8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਜੀ, ਕਹੋ। ਖੂਨ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਖੂਨ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡਾਂ ਬੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਨ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਖੰਜਰ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡਾਂ ਬੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ,
ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸੀ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਰੇਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਈਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੁਛ ਇਹੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਡਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੱਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਨਾਣਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਖਨਾਮੀ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੁਣਦੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਰੇਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਨਸੀ ਬਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਬਾਲ ਨਸੀ ਬਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁੜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੂਟ ਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਤੇਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਰਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਹੁਣ ਉਹ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਲ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਲੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ,
ਸਕਾਵਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਲੈਟ them live and you live your life and let them live। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤੇਰ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੰਮੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ